منٹ ہے. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. پانی کتنے کروں اپنے کول رکھ لو, 2-3 گھٹ پہ بس. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, نئی راہیں دی, نئے موڑ دیے. مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں. ایک غلام رو رہا, چکی پیس رہا ہے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رک کے, روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ چکی پیسو, لیکن مجھے بخار ہے, جسم میں درد ہے, اور اس ڈر سے چکی پیستا ہوں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم تمہاری مدد کریں. اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے. وہ غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بہت سے لوگ سڑک سے گزرتے ہیں, مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, بلکتا ہوا دیکھتے ہیں, 1-2 لفظ محبت پہ کہتے ہیں, بعد میں کوئی آتا نہیں ہے. ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس آ گئے, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ, دوسرے ہاتھ میں کھجوریں, اور آ کے اس کو کھجور کھلائی, دودھ پلایا, اور فرمایا تو اس بستر پہ لیٹ جا, تیری جگہ چکی میں چلا دوں گا. کیوں؟ تاکہ تو بیمار ہے. ارے وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا آقا آ گیا کہ جو کالے لوگوں کو, حبشیوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جگہ آرام کر, میں تیری جگہ چکی پیس دوں گا. ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہے اپنے چچا کے گھر گیا, اس کے باپ کے انتقال ہو چکا ہے. کہنے لگا چچا میری ماں لوگوں کے گھروں میں کپڑے اور برتن دھونے جاتی ہے تو اس کا کرتا پھٹ گیا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے, خدا کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا دے دو, ایک چادر دے دو, میں اپنی ماں کا کرتا سلواؤں گا. چچا کہنے لگا کہ 4-5 سال جب سے تمہارا باپ مرا ہے تم ہر کام کے لیے میرے پاس آ جاتے ہو, جاؤ بھاگ جاؤ, میں کرتا کپڑا نہیں دے سکتا تمہیں. وہ بچہ مایوس ہو کے نکلا, روتا ہوا گھر کو جا رہا ہے. راستے میں کوئی ملا, بچے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹا ہوا ہے, ہم غریب ہیں, پیسے نہیں ہیں, کرتا خرید نہیں سکتے, کسی نے ابھی تک دیا نہیں. چچا کے پاس مانگنے کے لیے گیا تھا, اس نے بھی انکار کر دیا. تو اس بندے نے کہا کہ میں تجھے ایک چوکھٹ کا دروازہ بتاتا ہوں, وہ چوکھٹ ہے محمد رسول اللہ کی, جو بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, تو ان کے پاس جانا, تجھے ماں کے لیے چادر مل جائے گی. وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس گیا کہ چچا نے تو انکار کر دیا, مجھے کسی راہگیر نے مشورہ دیا ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس جا. کہنے لگی بیٹا بالکل نہیں جانا, میں نے سنا ہے اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ دیکھ لے, کوئی ان سے بات کر لے, پھر انہی کا ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیں, بیٹا وہاں نہیں جانا. بچہ تیز تھا,
माँ को कहने लगा, अम्मा जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा बदन नंगा होता है, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं जाके पहले कह दूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका दीन कबूल करने नहीं आया। ऐसा कोई लीडर है जिसको कोई जाके बोले कि तुझको वोट नहीं देंगे, हमारा काम करेगा? ऐसा कोई सरमायादार है जिसको मौलवी जाके बोले कि तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, हमारे मदरसे को चंदा देगा? ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसको कोई रिश्तेदार बोले कि तेरी मैं इज्जत नहीं करूंगा, तू मेरा ये काम करेगा? कोई नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के। वो बच्चा गया खाना काबा में, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठा करते थे, जाके सलाम भी नहीं, दुआ भी नहीं, सीधा ही जाके कहता है, ए सुनो जी, मैं आपका दीन कबूल करूंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे प्यारे बच्चे बैठ जा, बात बता क्या है? कहने नहीं पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका दीन नहीं मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के पूछा, बच्चे बात क्या है? कहने लगा मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो आप अगर मुझे एक चादर दे दें, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवा लूं, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पर। फौरन अपनी रहमत वाली चादर उतार के उस बच्चे की गोद में रख दी। कौन सी चादर? कौन सी चादर भाई? रहमत वाली, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। पता है रसूलुल्लाह कौन है? आपको पता है रसूलुल्लाह कौन है? शेख सादी ने रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। बड़े बड़े लोगों ने रसूलुल्लाह पे कलाम लिखा है। शेख सादी कहते हैं कि मैंने भी रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। एक शेर लिखा, ऐसा लिखा कि कोई लिख नहीं सकता। दूसरा लिखा, ऐसा लिखा कि कोई उस जुबान पर उबूर नहीं लिखता था। तीसरा लिखा, फरमाया ऐसा लिखा कि दानिश्वरों के भी सर के ऊपर से गुजर जाए। जब कई मिसरे हो जाए तो मेरा दिल बार बार कहता था, सादी अभी भी रसूलुल्लाह के मुकाम तक बात नहीं पहुंची। तो आखिर शेख सादी ने क्या लिखा? थक हार के आखिर क्या लिखा? फरमाया बाद अज़ खुदा, बाद अज़ खुदा, कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो बस रसूलुल्लाह है। ये उनकी सबसे बड़ी तारीफ है। और कौन सी चादर उस बच्चे के गोद में डाली पता है? जिस चादर को जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात। कौन बोसा देना भाई? कैसे? जिस रात अल्लाह के पास मिलने जाना था ना, मेराज में, कहाँ जाना था? मेराज में जाना था। तो रसूलुल्लाह आराम कर रहे थे, जिब्रील आ गए, उठाने लगे। अल्लाह को पूछा कि आपका महबूब, आपका प्यारा, आपका पसंदीदा, आपके खातिमुन नबीयीन, आपके इमामुल अंबिया, आपके रहमतुल लिल आलमीन तो सो रहे हैं, आप अगर कह दें तो आवाज दे के उठा दूं। तो क्या कहा अल्लाह ने? फरमाया खबरदार, अगर सोते हुए को आवाज दी तो शायद थोड़ा सा परेशानी ना हो जाए, आवाज नहीं देनी। तो जिब्रील ने फिर पूछा, या अल्लाह हिला दूं, हाथ लगाऊं? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील कैसी बातें करता है? ये जो आराम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये इमामुल अंबिया है, ये खातिमुन नबिय्यीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये ताजदार मदीना है। इनको हाथ लगाने की बात कर रहा है? फरमाया नहीं, मेरे महबूब को हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह करूं क्या? फरमाया घूम सामने आ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों की तरफ आ जा, अब झुक जा, अपने घुटने जमीन पर लगा। और फरमाया जिब्रील अपने होठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगा, ताकि ठंडक से उनको एहसास हो कि कोई मुझे जगाने के लिए आया। कौन सी चादर डाल दी उस बच्चे की गोद में?
जिस चादर को जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो। बच्चे ने चादर ली, बड़ा ही खुश हो गया, दौड़ता जा रहा है अपने घर की तरफ, माँ के पास पहुंचा, इतना खुश, अम्मी उनका दीन भी कबूल नहीं करना पड़ा, मैंने कह भी दिया था। और उसने चादर खोली, अपनी माँ के सर पे डाली, माँ के कंधों पे पड़ गई और नंगा बदन ढक गया। माँ रोने लगी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे जो दूसरों की इज्जत ढांपते हो, यकीनन वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुर्ता बाद में सिलवाएंगे, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करेंगे। मक्के में रसूलुल्लाह चले जा रहे हैं, एक औरत बहुत बुढ़ी है, सामान बांध के अपने दरवाजे पे खड़ी है, एक गठरी उठाती है, सिर पे रखती है